Welcome to third year BSc 6th semester statistics students. This is KVR Narasimha Rao, lecturer in statistics, Sri Venkateswara College of Arts and Science, Amalapuram. Today we are discussing about Unit 2 of elective paper Applied Statistics. For Unit 1, that is time series analysis. In that topic, we have already learned 2 lessons on Unit 1. The first lesson consisting of time series data, time series analysis, components of time series and their explanation, mathematical models of time series. Whereas in the second lesson of Unit 1 consisting of different methods of determining trend values. In this lesson, we will discuss about Unit 2. That is, unit title is Seasonal Fluctuations and Official Statistics. This is also one part of time series analysis. So, the main components of time series consisting of trend value, seasonal value, cyclic value and irregular fluctuation. Now, the seasonal fluctuation. What is meant by seasonal fluctuation? Seasonal fluctuation means the variation of the time series with a span of more than 1 year, and the time series gets same or nearly same value due to some rhythmic forces are called seasonal fluctuation. The seasonal fluctuation at any time t is to be denoted by ST. Now, our problem is to determining various methods of measurement of seasonal variation. Seasonal variation can be determined by, the first one is method of simple averages, second one is ratio to trend method, third one is ratio to moving averages method, and fourth one is link relatives method. అంటే సీజనల్ వేరియేషన్ అంటే ఏంటి, ఆ సీజనల్ వేరియేషన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? సీజనల్ వేరియేషన్ అంటే టైం సిరీస్లో ఒక సంవత్సర కాల వ్యవధి లోపలే టైం సిరీస్లో మార్పు జరుగుతూ ఆ టైం సిరీస్ వాల్యూ సేమ్ కానీ ఇంచుమించుగా సేమ్ వాల్యూ కానీ ఆ ఒక రెగ్యులర్ పీరియడ్ తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి వస్తూ ఉంటే దాన్ని సీజనల్ ఫ్లక్చువేషన్ అని చెప్తూ ఉంటాం. ఈ సీజనల్ ఫ్లక్చువేషన్ అట్ ఎనీ టైం టీని ఎస్టీతో డినోట్ చేస్తాం. ఎస్ సఫిక్స్ టీ. ఇప్పుడు ఈ సీజనల్ ఫ్లక్చువేషన్ ఎస్టీని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఇంతకుముందు క్లాసులో చెప్పాం. ట్రెండ్ వాల్యూ అట్ టైం టీటీని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే అది కూడా 4 మెథడ్స్ ద్వారా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఒకటో మెథడ్ ఏంటి? గ్రాఫికల్ మెథడు, 2 సెమీ యావరేజెస్ మెథడు, 3 లీస్ట్ స్క్వేర్ మెథడు, 4 మూవింగ్ యావరేజెస్ మెథడ్. ఇప్పుడు ఈ seasonal variation at any time t can be determined by ఒకటి method of simple averages, whereas that is semi average. This is simple averages. Second one is ratio to trend method. Third one is ratio to moving averages, and fourth one is link relatives method. The first one, method of simple averages. This method consisting of determining the trend value, determining the seasonal variation in a simplest way, and this method has the following steps. Simple average method is the simplest method of determining seasonal variation at any time t. This method consisting of the following steps. Step 1. Step 1. Arrange the data according to seasons. The season may be year, month or quarterly or half yearly. That means
ఇచ్చినటువంటి టైం సిరీస్ డేటాని సీజన్స్ వారీగా, సీజన్ అనేటువంటిది ఒక రోజు సీజన్ అవ్వచ్చు, ఒక వారం సీజన్ అవ్వచ్చు, ఒక నెల సీజన్ అవ్వచ్చు, లేదా ఒక క్వార్టర్ సీజన్ అవ్వచ్చు, లేదా హాఫ్ ఇయర్ సీజన్ అవ్వచ్చు. అలా ఏదో ఒక అరేంజ్మెంట్ ప్రకారం అరేంజ్ చేయాలి ఇచ్చిన డేటా. స్టెప్ 2, కంప్యూట్ ది యావరేజ్ ఆఫ్ ఈచ్ సీజన్. లెట్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఈచ్ సీజన్ ఈజ్ xi bar. For quarterly data we have 4 averages. For half yearly data we have 2 averages. And xi bar is equal to 1 by k sigma xij, j equal to 1 to k. And compute, third step, find the average of these averages. Find the average of these averages. How many averages for quarterly data? 4 averages. X1 bar, X2 bar, X3 bar, X4 bar, X4. Where half yearly data only 2 averages. For monthly data we have 12 averages. Then average of all these averages is called average of averages, that is say X bar. For quarterly data, X bar is equal to 1 by 4 into sigma xi bar I equal to 1 to 4. For monthly data, 1 by 12 sigma I equal to 1 to 12 xi bar, like that. Then step 4, the seasonal indices are obtained by the percentage of average of the season to the average of averages. It's called seasonal index for any season. So the seasonal index for ith season is equal to xi bar by x bar into 100. So suppose the first quarterly season for first season, xi bar by x bar into 100, where x bar is equal to 1 by 4 sigma xi bar, like that. For half. Next step 5, verification whether the sum of these seasonal indices is equal to 400 for quarterly data, or 1200 for monthly data, or 200 for half yearly data, or not. If the sum of these seasonal indices is not equal to 400 for quarterly data, not equal to 1200 for half yearly for monthly data, not equal to 200 for half yearly data, then we need to multiply each seasonal index by a factor called adjustment factor. Adjustment factor. That adjustment factor is k is equal to 400 by s for quarterly data, 1200 by s for monthly data, 200 by s for half yearly data. Then multiplying each seasonal index with this factor, we will give the corrected seasonal indices. Once again, this method once again explain. First we have to arrange the data according to seasons. Second step, compute the average of each season, say xi bar. That is xi bar is equal to 1 by k sigma xij, j equal to 1 to k, where k is the number of observations available for the data of that season. And compute the average of these averages, say x bar. Then computing seasonal index by the formula for each season is si is equal to xi bar by x bar into 100. If the sum of the seasonal indices is equal to 400 for quarterly data, 1200 for monthly data, 200 for half yearly data, then the indices obtained are correct. If this not happen, then we need to multiply each seasonal index by a factor called adjustment factor, k, where k is equal to 400 by sum of the seasonal indices. 400 by sum of the seasonal index for quarterly data, 1200 by sum of the seasonal index for quarterly data, monthly data, 200 by s for sum of the half yearly data. Then we get the corrected seasonal indices. Next, merits. This is the simplest method of measuring seasonal variation in a time series data. This method is very easy to calculate and very easy to understand. If the time series exhibits cyclic variation, then the trend values obtained by the least square method can never follow the actual data.
Now one is, next method is ratio to trend method. Next method is ratio to trend method. అంటే ఈ సింపుల్ యావరేజ్ మెథడ్లో ఏం చేస్తామంటే డేటాని ఇచ్చినటువంటి సీజన్ల వారీగా అరేంజ్ చేసి ప్రతి సీజన్కి యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ యావరేజ్లన్నిటికీ యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి అప్పుడు సీజనల్ ఇండెక్స్ ఫర్ ఎనీ సీజన్ ith సీజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ ఆఫ్ దట్ సీజన్ బై యావరేజ్ ఆఫ్ యావరేజెస్ ఇంటూ 100. నెక్స్ట్ తర్వాత ఏం చేయాలంటే వాటిని వెరిఫికేషన్ చేయాలి. ఎలా వెరిఫికేషన్ చేస్తాము? ఈ కట్టినటువంటి సమ్ ఆఫ్ ది సీజన్ ఇండెక్సెస్లు అన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. దాన్ని ఎస్ అనుకుంటాం. ఎస్ కనుక 400 ఫర్ క్వార్టర్లీ డేటా, 1200 ఫర్ మంత్లీ డేటా, 200 ఫర్ హాఫ్ ఇయర్లీ డేటా అయితే వచ్చినట్టు సీజన్ ఇండెక్స్ కరెక్టెడ్ సీజన్ ఇండెక్సెస్. అలా కాకుండా అలా అవ్వకపోతే అంటే ఆ నెంబర్కి తక్కువ సమ్ ఎస్ అనేటువంటిది ఆ క్వార్టర్లీ డేటాలో 400 కంటే తక్కువ అవ్వడం కానీ ఎక్కువ అవ్వడం కానీ, అలాగే మంత్లీ డేటాలో 1200 కంటే తక్కువ అవ్వడం కానీ ఎక్కువ అవ్వడం కానీ ఇలా జరిగినప్పుడు ప్రతి సీజనల్ ఇండెక్స్ ఎస్ఐని ఒక ఫ్యాక్టర్ చేత గుణించాలి. ఆ ఫ్యాక్టర్ కే అనుకుంటే ఆ కే వాల్యూ ఏంటంటే క్వార్టర్లీ డేటాలో ఆ కే వాల్యూ మనకేమవుతుందంటే 400/s, ఫర్ మంత్లీ డేటాలో 1200/s, హాఫ్ ఇయర్లీ డేటాలో 200/s కింద తీసుకున్నాం. ఇది చాలా సింపులెస్ట్ మెథడ్, చాలా ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, ఈజీగా అర్థమవుతుంది, ఎటువంటి మ్యాథమెటికల్ కాంప్లికేషన్స్ లేవు. అవి దానికి ఉన్నట్టు మెరిట్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ రేషియో టు ట్రెండ్ మెథడ్. రేషియో టు ట్రెండ్ మెథడ్. రేషియో టు ట్రెండ్ మెథడ్లో దిస్ మెథడ్ ఈజ్ అన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఓవర్ ది సింపుల్ యావరేజెస్ మెథడ్. దిస్ మెథడ్ ఈజ్ ద ఇంప్రూవ్మెంట్ over the simple averages method. So this ratio to trend method is the modification and improvement over simple averages method. But the basic assumption in ratio to trend method is the seasonal index for any given season is constant factor of the trend value. That is the assumption. Seasonal index for any season is the constant factor of the trend. This seasonal index by ratio to trend method has the following steps. Step 1, arrange the data according to seasons. The season may be either monthly or quarterly or half yearly, whatever may be. Step 2, after arrangement of the data, compute the trend values by the least square method. Compute the trend value by the least square method by fitting a mathematical function. We have already known well how to fit a curve by using trend value, how to determine the trend value by least square method. This is the best method of determining trend values for all the time periods. And next one is compute original value by trend value. That is called ratio of original value and trend value obtained by the least square. That is original value and the next one is to compute the ratio to trend as the percentages. The percentage ratio to trend values are called seasonal index. Percentage of ratio to trend are called seasonal index. Seasonal index for ith season is equal to original value of the time series by trend value obtained by the least square method into 100. Next step, after computing the seasonal index by this formula in step 4 for all the seasons, and then we need to verify the sum of the seasonal indices is equal to 400 for quarterly data or 1200 for monthly data or 200 for half yearly data or not. If happen good, then there is no problem. The values so obtained are called seasonal indices. If the sum of the seasonal indices is not so good, not so valid, then we need to multiply each seasonal index by a factor k or f is equal to 400/s, where s is the sum of the seasonal indices for quarterly data, where for monthly data k is equal to or f is equal to 1200/s, and for half yearly data that is 200/s.
Yes. The values so obtained after multiplication with f with the seasonal indices are so obtained are corrected seasonal indices. So next one is merits of ratio to trend method. The merits, this method is an improvement of over the simple averages method. The ratio to trend can be obtained for each season for which data are available. Next, demerits. The time series exhibits cyclic variation, then the trend values obtained by the least square method can never follow actual data. And next one is the seasonal analysis obtained by ratio to trend are liable to be more biased than the ratio to moving average. ఏంటంటే రేషియో టు ట్రెండ్ మెథడ్లో ఏంటంటే దీంట్లో ఇది సింపుల్ యావరేజ్ మెథడ్లో ఉన్న డిసడ్వాంటేజ్ని ఓవర్టేక్ చేస్తూ వచ్చినటువంటి మెథడ్. దీనిలో ఏంటంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఇచ్చిన డేటాని మనకి సీజనల్ వారీగా అరేంజ్ చేయాలి. సీజనల్ వారీగా అరేంజ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం చేస్తాం అంటే ప్రతి సీజన్కి కూడా ట్రెండ్ ఈక్వేషన్ అజ్యూమ్ చేసుకుని ట్రెండ్ వాల్యూని లీస్ట్ స్క్వేర్ మెథడ్ ద్వారా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఆ ట్రెండ్ ఈక్వేషన్ ఎలా అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం అనేటువంటిది ట్రెండ్ని లీస్ట్ స్క్వేర్ ద్వారా కట్టే మెథడ్లో చెప్పాం. సో అలా ట్రెండ్ వాల్యూస్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం చేస్తామంటే ప్రతి సీజన్కి ఒరిజినల్ వాల్యూ వచ్చింది, లీస్ట్ స్క్వేర్ మెథడ్ ద్వారా ట్రెండ్ వాల్యూస్ వచ్చినాయి. ఈ వచ్చిన రెండు వాల్యూస్ని ప్రతి సీజన్కి రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అంటే ఒరిజినల్ వాల్యూ బై ది ట్రెండ్ వాల్యూ అబ్టైన్డ్ బై లీస్ట్ స్క్వేర్ మెథడ్, దట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రేషియో టు ట్రెండ్. వాట్ ఈస్ మెant బై రేషియో టు ట్రెండ్? ద రేషియో ఆఫ్ ఒరిజినల్ వాల్యూ ఆఫ్ ది టైమ్ సిరీస్ టు ద ట్రెండ్ వాల్యూ అబ్టైన్డ్ బై ది లీస్ట్ స్క్వేర్ మెథడ్ is called ratio to trend. That is ratio to trend is equal to OI by TI into trend. Next step, computing percentage ratio to trend values. These percentage ratio to trend is called seasonal index. Seasonal index for any season, SI is equal to ratio to trend of that season into 100. That is original value by trend value obtained by least square method into 100. That is called seasonal index. నెక్స్ట్ వన్ ఈ సీజనల్ ఇండెక్స్ కట్టినటువంటి వాల్యూస్ యొక్క సమ్ అనేటువంటిది క్వార్టర్లీ డేటాలో 400, మంత్లీ డేటాలో 1200, హాఫ్ ఇయర్లీ డేటాలో 200 అవుతుందో కాదో వెరిఫికేషన్ చేసుకోవాలి. ఆ సమ్ కనుక 400 అయ్యింది అనుకోండి క్వార్టర్లీ డేటాలో నో ప్రాబ్లం, అలా 1200 అయింది అనుకోండి మంత్లీ డేటా నో ప్రాబ్లం. అలా కాని పక్షంలో ప్రతి సీజనల్ ఇండెక్స్ని ఒక ఫ్యాక్టర్ ఎఫ్ చేత మల్టిప్లై చేయాలి. ఆ ఎఫ్ ఏంటంటే 400/S ఫర్ క్వార్టర్లీ డేటా, క్వార్టర్లీ డేటాలో 400/S చేత, మంత్లీ డేటా అయితే 1200/S చేత మల్టిప్లై చేస్తే అప్పుడు కరెక్టెడ్ సీజనల్ ఇండెక్సెస్ వస్తాయి. ఈ సీజనల్ ఇండెక్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మనకి ఇది మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ సింపుల్ యావరేజ్ మెథడ్ అవుతుంది. ఇందులో కనుక ట్రెండ్ లీస్ట్ స్క్వేర్ మెథడ్ కనుక ఫాలో అవుతున్నప్పుడు ఇందులో మనకి సైక్లిక్ వేరియేషన్ కనుక ఎగ్జిబిట్ అయితే ట్రెండ్ వాల్యూలో అప్పుడు ఈ లీస్ట్ స్క్వేర్ ద్వారా వచ్చిన వాల్యూలు యాక్చువల్ వాల్యూని రిప్రజెంట్ చేయవు. అది ఒక డిసడ్వాంటేజ్. రెండోది ఏంటంటే ఈ సీజనల్ ఇండెక్సెస్ సాధారణంగా మోర్ biased results than moving averages method. Next we go to ratio to moving averages. Ratio to moving averages. ఫస్ట్ ఏం చెప్పాం? సింపుల్ యావరేజ్ మెథడ్ చెప్పాం. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాం? రేషియో టు ట్రెండ్ చెప్పాం. నెక్స్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే రేషియో టు మూవింగ్ యావరేజెస్ మెథడ్. దిస్ మెథడ్ ఆఫ్ గెటింగ్ సీజనల్ ఇండెక్సెస్ బై ది మూవింగ్ యావరేజెస్ మెథడ్. మూవింగ్ యావరేజ్ మెథడ్ అంటే ఏం చెప్పాం? మనకి యావరేజెస్ ట్రెండ్ వాల్యూస్ని మూవ్ అవుతూ గ్రూపుల కింద తీసుకుని ఆ గ్రూపులకి యావరేజ్ కట్టడం ద్వారా వచ్చిన వాల్యూస్నే మనకి మూవింగ్ యావరేజెస్ అని చెబుతూ ఉంటాం. అది ఇంతకుముందు ట్రెండ్ వాల్యూని కట్టే మెథడ్లో చెప్పాం. అదే మెథడ్ ఇక్కడ అడాప్ట్ చేసుకుంటాం. అడాప్ట్ చేసుకుని దీంట్లో ఏంటంటే దీంట్లో కూడా కొన్ని స్టెప్స్ ద్వారా మూవింగ్ చేద్దాం. అరేంజ్ డేటా అకార్డింగ్ టు సీజన్ వారి డేటాని సీజన్ వారి అరేంజ్ చేయాలి. తర్వాత ఏంటంటే
ప్రతి సీజన్కి కూడా సెంటర్డ్ మూవింగ్ యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్. సెంటర్డ్ అని ఎందుకంటున్నాం? ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అయితే ట్రెండ్ వాల్యూస్ ఏ టైంకి చెందకుండా పోతూ ఉంటాయి. అదే కనుక ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ అయితే ఆడ్ పీరియడ్ అయినప్పుడు అయితే మూవింగ్ యావరేజ్ పీరియడ్ ఏదో ఒక వాల్యూ కాన్సన్ట్రేట్ అవుతాయి. అలా కాని పక్షంలో అప్పుడు వాటిని ఏం చేయాలంటే సెంటర్డ్ మూవింగ్ యావరేజెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఫర్ ప్రతి సీజన్. నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్ ఏంటంటే రేషియో టు మూవింగ్ యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. రేషియో టు మూవింగ్ యావరేజ్ is the average of original value to the trend value obtained by moving averages is called ratio to moving average. That is, ratio to moving average is equal to original value by trend value obtained by moving averages. Next one is to compute step 4. Compute percentage ratio to moving averages that is obtained by each moving ratio to moving average in the previous step by 100. We can get the percentage ratio to moving averages, and these can be called as seasonal indices. So seasonal index for any season by ratio to moving average is original value by trend value obtained by moving averages into 100. Next one is verification of the seasonal indices is equal to 400 for quarterly data, 1200 for monthly data, 200 for half yearly data or not. If valid, good, no problem. If this does not happen, then we need to multiply each seasonal index by a factor called F, adjustment factor. That F is equal to 400 by S for quarterly data, 1200 by S for monthly data, 200 by S for half yearly data for each seasonal indexes. Then we can get the corrected seasonal indices. ఇది ఏంటి మనకి థర్డ్ మెథడ్ ఏంటి? రేషియో టు మూవింగ్ యావరేజెస్ అని చెప్తున్నాం. రేషియో టు మూవింగ్ యావరేజ్ ఏం చేస్తాము? దీనిలో ప్రధానంగా కొన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే డేటాని సీజన్స్ వారీగా అరేంజ్ చేయాలి. తర్వాత ప్రతి సీజన్కి మూవింగ్ యావరేజెస్ అనే మెథడ్ ఉపయోగించి ట్రెండ్ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అంటే దీనిలో కొన్ని మొదట్లో కొన్ని లాస్ట్లో కొన్ని రావు. ఈ మెథడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ మెథడ్కి మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఇదే. ఇట్ కెనాట్ కంప్యూట్ ట్రెండ్ వాల్యూస్ ఫర్ ఆల్ ది టైమ్ పీరియడ్స్. ఇట్ కెన్ కంప్యూట్ ట్రెండ్ వాల్యూస్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ kth term to, and that means it can leave first k and last k. That is the main disadvantage. So anyhow, we can compute the trend values by moving average. Next one is ratio to moving averages. What is meant by ratio to moving average? Original value kini moving average method ద్వారా వచ్చిన ట్రెండ్ వాల్యూకి ఉన్న రేషియో ఏదైతే ఉందో దాన్నే రేషియో టు మూవింగ్ యావరేజ్ అంటారు. ఈ రేషియో టు మూవింగ్ యావరేజ్ ఫర్ ఎనీ సీజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒరిజినల్ వాల్యూ బై ట్రెండ్ వాల్యూ అబ్టైన్డ్ బై మూవింగ్ యావరేజెస్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ seasonal index. What is meant by seasonal index? The percentage ratio to moving averages are called seasonal index. Seasonal index for any season is equal to original value by trend value obtained by moving averages into 100. This is the ratio to moving averages method. Next one is link relatives method. What is meant by link relatives method? What is meant by link relative and what is meant by chain relative? The ratio of value of figure by value of its previous figure into 100 is called link relative. That is otherwise called the ratio of current seasonal figure to the previous seasonal figure as a percentage is called link relative. What is meant by chain relative? Chain relative means link relative of the season by chain relative of the previous season into 100. That is chain relative. In this case, we have to know what is meant by link relative and what is meant by chain relative. Link relative means current seasonal figure by previous seasonal figure into 100. Suppose link relative of February is equal to figure at February by figure at January into 100.
So link relative of December is equal to figure at December by figure at November into 100. This is the link relative concept. Next, what is meant by chain relative? Using the link relatives, we can compute the chain relatives. After computing the link relatives, then chain relative is defined as current seasonal chain relative is equal to link relative of the season by chain relative of the previous season into 100. That is called chain relative. Now we go to determination of seasonal indices by link relatives method. This link relatives method is otherwise called Pearson's method, hence because it was developed by Pearson and is otherwise called Pearson's method of determining seasonal indices. In this case, the average of the link relatives, the seasonal index for any season can be determined as link relative, the averaging the link relative of the value of one season expressed as the percentage of the values of the preceding season. Here the word refers to time period. That is link relative of the season is equal to. Now the main steps in computing seasonal indices. Arrange the data according to seasons, and season may be monthly or quarterly or half yearly. Step 2. Convert the original data into link relatives. So link relative of the season is equal to figure of the current season by figure of the just previous season into 100. So next one is average of the link relatives for each season of the data by using mean, median, maybe used for averaging. Step 4. Convert the average link relatives into chain relatives on the base of the first season. First seasonal chain relative is assumed to be 100. That is, chain relative for any season is equal to link relative of the season into chain relative of the previous season by 100. Chain relative of a season is equal to LR of that season into CR of the previous season. What is the previous first seasonal chain relative? 100. So first seasonal chain relative is the link relative of that season. Next, step 5. Chain relative for first season is to be 100 after completion of the determining chain relatives for all the season, and again computing the chain relative for the first season by using the last season as the previous season. Usually this will not be 100. Then computing a factor D, where D is equal to 1 by N into 100 minus new chain relative, and subtracting D, 2D, 3D, 4D, etc. from the chain relatives for February, March, etc., December, then we get the corrected seasonal indices. After computing the seasonal indices, again verifying whether the sum of the seasonal indices is equal to 400 for quarterly data, 1200 for monthly data, and 200 for half yearly data, or not to be verified. If not, then multiplying each seasonal index by a factor F is equal to 400 by S or 1200 by S, depending upon the season merits. This method utilizes the data more complete than ratio to moving averages method. In this method, only one less relative and demerits. The calculation of link relatives and chain relatives is more difficult than the other method. This method is efficient only when growth of the time series is constant amount. This is the
మెథడ్ ఆఫ్ డిటర్మైనింగ్ ట్రెండ్ బై లీస్ట్ స్క్వేర్ మెథడ్. వన్స్ అగైన్ తెలుగులో మళ్ళీ చూద్దాం. అంటే దీనిలో లింక్ రిలేటివ్స్ ద్వారా మూవింగ్ సీజనల్ ఇండెక్సెస్ని కట్టడానికి ఫస్ట్ లింక్ రిలేటివ్ అంటే ఏంటి, చైన్ రిలేటివ్ అంటే ఏంటి తెలుసుకోవాలి. లింక్ రిలేటివ్ అనేటువంటిది ఏంటంటే లింక్ రిలేటివ్ ఆఫ్ ఏ సీజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ సీజనల్ ఫిగర్ బై ప్రీవియస్ సీజనల్ ఫిగర్ ఇంటూ 100. అంటే లింక్ రిలేటివ్ ఆఫ్ ఫిబ్రవరి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిగర్ ఎట్ ఫిబ్రవరి బై ఫిగర్ ఎట్ జనవరి ఇంటూ 100. నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై చైన్ రిలేటివ్. చైన్ రిలేటివ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే కరెంట్ సీజనల్ లింక్ రిలేటివ్ని ప్రీవియస్ సీజనల్ చైన్ రిలేటివ్ చేత గుణించి దాన్ని 100 చేత భాగిస్తే వచ్చేదాన్నే చైన్ రిలేటివ్ అంటారు. మరి ఫస్ట్ దాంట్లోనే చైన్ రిలేటివ్ వస్తుంది కదా, ఫస్ట్ సీజనల్ చైన్ రిలేటివ్ 100గా ఇష్యూమ్ చేసుకోవాలి. ఇది లింక్ రిలేటివ్కి చైన్ రిలేటివ్కి ఉన్నటువంటి డెఫినేషన్. ఈ మెథడ్ ద్వారా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ డేటాని మనకి సీజన్ల వారీగా అరేంజ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఏంటంటే ప్రతి సీజన్కి లింక్ రిలేటివ్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. చేసిన తర్వాత ఆ లింక్ రిలేటివ్స్కి ఒక సీజన్లో చాలా లింక్ రిలేటివ్స్ రావచ్చు. ఎన్ని ఇయర్స్ డేటా ఉంటే అన్ని లింక్ రిలేటివ్స్ వస్తాయి. దెన్ కంప్యూట్ ది యావరేజ్ ఆఫ్ లింక్ రిలేటివ్స్. ఈ యావరేజ్ ఆఫ్ లింక్ రిలేటివ్స్ ఉపయోగించుకుని కన్వర్ట్ ది డేటా ఇంటూ చైన్ రిలేటివ్స్. నెక్స్ట్ చైన్ రిలేటివ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత ఈ చైన్ రిలేటివ్స్ ఫస్ట్లో దాన్ని 100 అనుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, లాస్ట్ దాన్ని మళ్ళీ ఫస్ట్ అనుకుని మళ్ళీ ఫస్ట్ సీజన్లకి మళ్ళీ కట్టాలి. అది జనరల్గా 100 కాకపోవచ్చు. అయితే ఫస్ట్ ఇష్యూ ఏం చేసుకున్నాం 100 అనుకుని చేసాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ రీక్యాలిక్యులేట్ చేయడం వల్ల అది 100 కంటే ఎక్కువ కానీ 100 కంటే తక్కువ కానీ జరుగుతుంది. ఆ డిఫరెన్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. ఆ డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో అంటే అడ్జస్ట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/n ఇంటూ 100 మైనస్ న్యూ చైన్ రిలేటివ్. దెన్ సబ్ట్రాక్టింగ్ 1D 2D 3D 4D ఎక్సెట్రా 11D from each chain relative, then we can get the corrected chain relatives. If the sum of the seasonal indices is equal to 400 for quarterly data or 1200 for monthly data or not, to be verified. If valid, good, then no problem. If not equal to that, so then we need to multiply each seasonal index by a factor called 400 by S, then we can get the corrected seasonal indices. Next one is measurement of cyclic variation. What is meant by cyclic variation? Variation of the time series with a span of more than 1 year due to some rhythmic forces, and the time series again gets same value after 1 year is called cyclic fluctuation. So what are the different methods of determining cyclic fluctuation? Cyclic fluctuation can be determined by residual approach method. ఈ సైక్లిక్ ఫ్లక్చువేషన్ని రెసిడ్యువల్ అప్రోచ్ మెథడ్ ద్వారా మాత్రం దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తూ ఉంటాం. దీనిలో ఏంటంటే ఇన్ దిస్ మెథడ్ ఆఫ్ డిటర్మైనింగ్ సైక్లిక్ ఫ్లక్చువేషన్ త్రూ ది ఫాలోయింగ్ స్టెప్స్. అరేంజ్ ది డేటా ఇన్ క్రానలాజికల్ ఆర్డర్ అకార్డింగ్ టు సీజన్, క్రానలాజికల్ ఆర్డర్. Step 2, calculate the trend value by moving averages and seasonal index by ratio to moving averages method. So we can already obtain ST and TT. Then using multiplicative mathematical model, UT is equal to TT into ST into CT into RT. Then using this formula, the random variation RT can be whipped out by averaging the value, averaging the data. Then cyclic fluctuation ST is equal to UT by TT into ST. So this is the formula for determining cyclic fluctuation. అంటే సైక్లిక్ ఫ్లక్చువేషన్ రెసిడ్యువల్ అప్రోచ్ మెథడ్ ద్వారా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఈ రెసిడ్యువల్ అప్రోచ్ మెథడ్లో ఏం చేయాలంటే మల్టిప్లికేటివ్ మ్యాథమెటికల్ మోడల్ అడాప్ట్ చేసుకుంటాం. ఏంటి మల్టిప్లికేటివ్ మ్యాథమెటికల్ మోడల్ ఏంటి? యూటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీటీ ఇంటూ ఎస్టీ ఇంటూ సిటీ ఇంటూ ఆర్టీ. ఆర్టీ అనేటువంటిది ఏంటి? ర్యాండమ్ ఫ్లక్చువేషన్. ర్యాండమ్ ఫ్లక్చువేషన్ ఎలా ఇప్పుడు అవుతుందంటే యావరేజెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ద్వారా ఈ ఆర్టీ అనేటువంటిది ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. ఇంకేముంటుంది? యూటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీటీ ఇంటూ ఎస్టీ ఇంటూ సిటీ అనేటువంటి ఫార్ములా మిగులుతుంది. సో దీనిలో ఎలాగా ఈ సిటీని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఈ డేటాని క్రానలాజికల్ ఆర్డర్లో అరేంజ్మెంట్ చేస్తాం. క్రానలాజికల్ అరేంజ్మెంట్ చేసిన సెకండ్ స్టెప్లో ఏం చేస్తామంటే మూవింగ్ యావరేజ్ మెథడ్ ఉపయోగించి టైం పీరియడ్స్కి ట్రెండ్ వాల్యూస్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం.
నెక్స్ట్ స్టెప్ 3 ఏం చేస్తామంటే ప్రతి సీజన్కి కూడా మనం రేషియో టు మూవింగ్ యావరేజ్ మెథడ్ ఉపయోగించి సీజనల్ ఇండెక్స్లు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. తర్వాత మల్టిప్లికేటివ్ మ్యాథమెటికల్ మోడల్ తీసుకోవడం ద్వారా మనకి ఏం చేస్తామంటే ఇంకా యూటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీటీ అంటే రేషియో టు మూవింగ్ యావరేజ్లోని మూవింగ్ యావరేజ్ యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం వల్ల ఆర్టీ అనేటువంటిది విప్ అయిపోద్ది. ఇంకా యూటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంకేముంటుంది టీటీ ఇంటూ ఎస్టీ ఇంటూ సిటీ. దేర్ ఫోర్ ద సీజనల్ ఫ్లక్చువేషన్ అట్ ఎనీ టైమ్ టీ సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూటీ బై టీటీ ఇంటూ ఎస్టీ. ఇది రెసిడ్యువల్ అప్రోచ్ మెథడ్ ద్వారా రెండు వాల్యూస్ని కట్టేటువంటి మెథడ్. సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇంతవరకు మనం ఏం చెప్పుకున్నామంటే సీజనల్ ఫ్లక్చువేషన్ యూనిట్ 2లో లెసన్ 2 చెప్పుకున్నాం, లెసన్ 1 చెప్పుకున్నాం. ఇంతవరకు యూనిట్ 1లో 2 లెసన్స్ చెప్పాం. యూనిట్ 1లో 2 లెసన్స్. ఒకటోది ఏంటి, మన యూనిట్ 1 ఏంటి టైం సిరీస్ ఎనాలిసిస్. రెండోది ఏంటి, ఇది కూడా టైం సిరీస్ ఎనాలిసిసే. తర్వాత అఫీషియల్ స్టాటిస్టిక్స్ అని ఇంకొక లెసన్ ఉంది. ఈ టైం సిరీస్ ఎనాలిసిస్లో యూనిట్ 1లో ఉన్న ఫస్ట్ లెసన్లో ఏం చెప్పాను, టైం సిరీస్ అంటే ఏంటి, టైం సిరీస్ డేటా అంటే ఏంటి, టైం సిరీస్ ఎనాలిసిస్ అంటే ఏంటి, మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ టైం సిరీస్ ఏంటి, వాటి యొక్క ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది, వాటిని కట్టే పద్ధతిలో మనకి మల్టిప్లికేటివ్ మ్యాథమెటికల్ మోడల్ ఏంటి, ఎడిటివ్ మోడల్ ఏంటి, మిక్స్డ్ మ్యాథమెటికల్ మోడల్ ఏంటి అనేటువంటిది మనం చేయటం జరిగింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అందులో ఉన్నటువంటి సెకండ్ లెసన్లో ఏం చేసామంటే మనకి ట్రెండ్ వాల్యూని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ట్రెండ్ వాల్యూ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, 4 పద్ధతుల ద్వారా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఒకటో మెథడ్ ఏంటి సెమీ గ్రాఫికల్ మెథడ్, రెండోది సెమీ యావరేజెస్ మెథడ్, మూడోది ఏంటంటే లీస్ట్ స్క్వేర్ మెథడ్, నాలుగోది ఏంటంటే మూవింగ్ యావరేజెస్ మెథడ్. నెక్స్ట్ యూనిట్ 2కి వచ్చి ఫస్ట్ లెసన్ చెప్తున్నప్పుడు యూనిట్ 2లో ఫస్ట్ లెసన్ మనకి ఏం చెప్పాం, ఇందులో ఫస్ట్ లెసన్లో సీజనల్ వేరియేషను అంటే ఏంటి, ఆ సీజనల్ వేరియేషన్ కట్టేట పద్ధతులు ఏంటి. సీజనల్ వేరియేషన్ అంటే ఏంటి, టైం సిరీస్లో 1 సంవత్సర టైం లోపలే టైం సిరీస్లో వాల్యూలో మార్పు జరుగుతూ ఏదో కొన్ని కారణాల వల్ల సేమ్ కానీ నియర్లీ సేమ్ వాల్యూ రిపీట్ అవుతూ ఉంటే అలాంటి దాన్ని మనం ఏమంటే సీజనల్ వేరియేషన్ అంటారు. అయితే ఈ సీజనల్ వేరియేషను చెప్పాము అక్కడ న్యాచురల్ మేడ్ కన్వెన్షన్ వల్ల రావచ్చు, మ్యాన్ మేడ్ కన్వెన్షన్ వల్ల వచ్చు. సో ఇప్పుడు ఆ సీజనల్ వేరియేషన్ని అట్ ఎనీ టైం టీని దేంతో డినోట్ చేస్తాం, ఎస్టీతో డినోట్ చేస్తాం. ఆ ఎస్టీని కట్టడానికే మనకి ఇక్కడ చూసామన్నమాట. ఈ సీజనల్ వేరియేషన్ కట్టడానికి 4 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. మొదటి మెథడ్ ఏంటంటే మనకి సింపుల్ యావరేజ్ మెథడు, రెండోది ఏమంటే రేషియో టు ట్రెండ్ మెథడు, మూడోది ఏంటంటే మనకి రేషియో టు మూవింగ్ యావరేజ్ మెథడు, నాలుగోది ఏంటంటే లింక్ రిలేటివ్స్ మెథడ్. మొదటిది ఏంటి సింపుల్ యావరేజ్ మెథడ్. ఇది చాలా సింప్లెస్ట్ మెథడ్. దీంట్లో ఏం చేస్తాం, డేటాని సీజన్ వారీగా అరేంజ్ చేసుకుని అప్పుడు ప్రతి సీజన్కి యావరేజ్ కట్టి యావరేజ్ ఆఫ్ యావరేజెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ప్రతి సీజన్కి వచ్చిన యావరేజ్ని యావరేజ్ ఆఫ్ యావరేజెస్ని ఒకదాన్ని ఒకటి భాగించడం ద్వారా వచ్చిన వాల్యూని 100% మల్టిప్లై చేస్తే ప్రతి సీజన్కి సీజనల్ ఇండెక్స్ వస్తుంది. ఈ సీజనల్ ఇండెక్స్ వచ్చిన వాల్యూని మళ్ళీ వెరిఫై చేసుకోవాలి. ఏంటి ఎలా వెరిఫై చేస్తాం, అది క్వార్టర్లీ డేటా అయితే 400 అవుతుందా లేదా, హాఫ్ ఇయర్లీ డేటా అయితే 200 అవుతుందా లేదా, మంత్లీ డేటా అయితే 1200 అవుతుందా లేదా, సమ్ ఆఫ్ ది సీజనల్ ఇండెక్సెస్ అని వెరిఫై చేసుకోవాలి. అలా వెరిఫై అయిందనుకోండి ఏం ప్రాబ్లం. అలా కాకపోతే ప్రతి సీజనల్ ఇండెక్స్ని ఒక ఫ్యాక్టర్ చేత మల్టిప్లై చేయాలి. ఆ ఫ్యాక్టర్ ఎఫ్ అనుకుంటే అది క్వార్టర్లీ డేటా అయితే 400/s, అదే మంత్లీ డేటా అయితే 1200/s చేత మల్టిప్లై చేస్తే ఆ ప్రొడక్ట్ అనేటువంటి ఆ సమ్ అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా ఆ క్వార్టర్లీ డేటా 400, మంత్లీ డేటా 1200 అవి తీరుతుంది. ఇది ఈజియెస్ట్ మెథడ్గా ఉంటుంది. కానీ దీనిలో ఏంటంటే కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ కరెక్ట్ అనే రిజల్ట్స్ని ఇవ్వలేకపోతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చింది ఏంటంటే రేషియో టు ట్రెండ్ మెథడ్. రేషియో టు ట్రెండ్ మెథడ్ అనేది డేటాని మనం ఇందులో సీజన్ వారీగా అరేంజ్ చేస్తాం. అరేంజ్ చేసిన తర్వాత ప్రతి సీజన్కి మనకి ట్రెండ్ వాల్యూని లీస్ట్ స్క్వేర్ మెథడ్ ద్వారా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తామంటే ఒరిజినల్ వాల్యూ బై ట్రెండ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. దాన్ని రేషియో టు ట్రెండ్ అంటారు. రేషియో టు ట్రెండ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే 100 times ద రేషియో టు ట్రెండ్ ఆర్ కాల్డ్ దాన్ని సీజనల్ ఇండెక్స్ అంటారు. ఈ సీజనల్ ఇండెక్స్ యొక్క సమ్ము మళ్ళీ సేమ్ 400 అవుతుందా లేదా, 1200 అవుతుందా లేదా వెరిఫై చేయాలి. అలా అవ్విందనుకోండి ప్రాబ్లం లేదు. అవ్వకపోతే ప్రతి సీజనల్ ఇండెక్స్ని ఆ ఫ్యాక్టర్ చేత మల్టిప్లై చేయాలి. ఇది దానికంటే మోడిఫికేషన్ మెథడే. కానీ దీంట్లో ట్రెండ్ కర్వ్ ఫిట్ చేయడం అనేటువంటిది కొంచెం కష్టం, చాలా లెందీ ప్రాసెస్. కొని దీంట్లో అన్నిటికీ మనకి సీజనల్ ఇండెక్సెస్ కావాలంటే
ఇది ఒక్కటే మెథడ్ ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ రేషియో టు మూవింగ్ యావరేజెస్. రేషియో టు మూవింగ్ యావరేజ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇక్కడ ఒరిజినల్ వాల్యూ ఎలాగ ఉంటుంది, అక్కడ ట్రెండ్ వాల్యూ లీస్ట్ స్క్వేర్ ద్వారా కట్టాం, ఇక్కడ ట్రెండ్ వాల్యూని మూవింగ్ యావరేజ్ ద్వారా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అంటే డేటాని అరేంజ్ చేసిన తర్వాత ప్రతి అబ్జర్వేషన్కి ప్రతి సీజన్కి కూడా మనకి ట్రెండ్ వాల్యూని మూవింగ్ యావరేజ్ ద్వారా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. తర్వాత రేషియో టు మూవింగ్ యావరేజ్ కట్టాలి. రేషియో టు మూవింగ్ యావరేజ్ అంటే ఒరిజినల్ వాల్యూ బై ట్రెండ్ వాల్యూ అప్డేట్ బై మూవింగ్ యావరేజ్. ఆ వచ్చిన ప్రతిదాన్ని 100 చేత మల్టిప్లై చేస్తే దాన్ని సీజనల్ ఇండెక్స్ అంటారు. దాన్ని పర్సంటేజ్ రేషియో టు మూవింగ్ యావరేజెస్ అంటారు. దాన్ని సీజన్ ఇండెక్స్ ఫర్ 8th సీజన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అవన్నీ సమ్ ఎస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సిగ్మా ఎస్ఐ I equal to 1 to 12 or 4 డిపెండింగ్ అపాన్ మంత్లీ ఆర్ క్వార్టర్లీ. చేసిన తర్వాత అది 400 అయ్యిందని కూడా ప్రాబ్లం లేదు. అవ్వకపోతే ప్రతి ఫ్యాక్టర్ని మల్టిప్లై చేయాలి. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఈ మెథడ్లో ఫస్ట్లో కొన్ని లాస్ట్లో కొన్ని ట్రెండ్ వాల్యూస్ రావు. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే లింక్ రిలేటివ్స్ మెథడ్. ఈ లింక్ రిలేటివ్స్ మెథడ్ పియర్సన్ అనేవాడు కొనుక్కొని పియర్సన్స్ మెథడ్ ఆఫ్ లింక్ రిలేటివ్స్ అని, పియర్సోనియన్ మెథడ్ అని కూడా అంటుంటారు. దీనిలో ఏం చేస్తామంటే లింక్ రిలేటివ్స్, చైన్ రిలేటివ్ అనే కాన్సెప్ట్ అని తెలుసుకోవాలి. లింక్ రిలేటివ్ అంటే ఏంటంటే కరెంట్ సీజనల్ ఫిగర్ని ప్రీవియస్ సీజనల్ ఫిగర్ చేత భాగించి 100 చేత గుణిస్తే వచ్చేదాన్ని లింక్ రిలేటివ్ అంటారు. మరి చైన్ రిలేటివ్ అంటే ఏంటి, కరెంట్ సీజనల్ లింక్ రిలేటివ్ని ప్రీవియస్ సీజనల్ చైన్ రిలేటివ్ని గురించి దాన్ని 100 చేత భాగిస్తే వచ్చేదాన్ని చైన్ రిలేటివ్ అంటారు. ఈ రెండు కాన్సెప్ట్ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఫస్ట్ డేటాని క్రానలాజికల్ ఏదో ఒక ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేస్తాం. చేసిన తర్వాత సీజన్ వారీగా అరేంజ్ చేసుకున్నాం. చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇచ్చిన డేటాని లింక్ రిలేటివ్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తాం. లింక్ రిలేటివ్స్ అన్నింటినీ యావరేజెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. యావరేజ్ లింక్ రిలేటివ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ సీజనల్ చైన్ రిలేటివ్ 100 అనుకుని మిగిలిన అన్నింటికీ కూడా చైన్ రిలేటివ్ ఫార్ములా ఉపయోగించి చైన్ రిలేటివ్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఆల్ ది చైన్ రిలేటివ్స్ ఫర్ ద లాస్ట్ సీజన్ అగైన్ క్యాలిక్యులేటింగ్ చైన్ రిలేటివ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ సీజన్. ఇంకా ఫస్ట్ సీజన్ ఏమనుకున్నాం 100 అనుకున్నాం, కానీ మళ్ళీ లాస్ట్ సీజన్ని ఫస్ట్ సీజన్ అనుకుని మళ్ళీ ఫస్ట్ దానికి మళ్ళీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అది 100 కాకపోవచ్చు, ఇంకా మొదట్లో 100 అనుకున్నాం, అప్పుడు ఆ డిఫరెన్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 100 మైనస్ న్యూ చైన్ రిలేటివ్. ఆ డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మంత్లీ డేటా అయితే 12 పెట్టి భాగించి, క్వార్టర్లీ డేటా 4 చేత భాగించి, ఆ వచ్చిన ఫ్యాక్టర్ని 1D 2D 3D ఎక్సెట్రా క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాన్ని ఫస్ట్ సీజన్, సెకండ్ సీజన్, థర్డ్ సీజన్, ఫోర్త్ సీజన్ ఎలా ఎక్సెట్రా. క్వార్టర్లీ డేటా సపోజ్ మంత్లీ డేటా అనుకోండి, 1Dని ఫిబ్రవరిలోని తీసేయాలి, 2Dని మార్చిలోని తీసేయాలి, 11Dని డిసెంబర్లోంచి తీసేస్తే అప్పుడు కరెక్టెడ్ చైన్ రిలేటివ్స్ వస్తాయి, ఆ కరెక్టెడ్ సీజనల్ ఇండెసెస్ వస్తాయి. ఆ రకంగా వచ్చిన సీజనల్ ఇండెసెస్ మళ్ళీ సమ్ 400 అవుతుందా లేదా, లేకపోతే 1200 అవుతుందా లేదా వెరిఫై చేయాలి. అలా వెరిఫై చేస్తే వచ్చినటువంటి అవుతే పర్వాలేదు, అవ్వకపోతే మళ్ళీ 400 చేత మల్టిప్లై చేయాలి. నెక్స్ట్ ఏంటి, సైక్లిక్ ఫ్లక్చువేషన్. చైన్ సైక్లిక్ ఫ్లక్చువేషన్ అంటే ఏంటి, 1 year తర్వాత జరిగేటువంటి మార్పుని సైక్లిక్ ఫ్లక్చువేషన్స్ అంటారు. ఈ సైక్లిక్ ఫ్లక్చువేషన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, రెసిడ్యువల్ అప్రోచ్ మెథడ్ ద్వారా మల్టిప్లికేటివ్ మ్యాథమెటికల్ మోడల్ అడాప్ట్ చేసుకుని చేస్తాం. ఈ రెసిడ్యువల్ అప్రోచ్ మెథడ్ ఏం చేస్తామంటే ఈ మూవింగ్ యావరేజ్ మెథడ్ ఉపయోగిస్తాం. మూవింగ్ యావరేజ్ అనేది ఉపయోగిస్తున్నాం కాబట్టి ఆర్టీ అనేటువంటిది మొత్తం మల్టిప్లికేటివ్ మ్యాథమెటికల్ ఎలిమినేట్ అయిపోద్ది. అంటే ఇంక యూటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీటీ ఇంటూ ఎస్టీ ఇంటూ సిటీ మిగులుతుంది. నెక్స్ట్ మరి ట్రెండ్ వాల్యూని రేషియో టు ట్రెండ్ వాల్యూని మూవింగ్ యావరేజ్ ద్వారా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సీజనల్ వాల్యూని రేషియో టు మూవింగ్ యావరేజ్ ద్వారా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. దెన్ సైక్లిక్ వేరియేషన్ సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూటీ బై టీటీ ఇంటూ ఎస్టీ అనేటువంటి ఫార్ములా ద్వారా మనం వీటిని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో స్టూడెంట్స్ should aware of listening this lesson repeatedly and read the lesson material which is supplied by the college, and then once again listen the lesson, then you can understand. If you need a doubt, please contact me. Thank you very much. God bless you.